अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्रि वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मोहतरम सामीन किराम, द ज़िलहज्जी म्याश शुरू कीदुन के दा दी म्याश द हज म्याश वेले कीगी और दी म्याश दे लसो रज़ो सरा दीनी डेर अहकामात तड़ली दी। अल्लाह कुरान की फरमाई इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावात वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। वही ए इंसानानो मां 12 म्याश्तें पैदा करी दी और पदे 12 म्याश्तों की सलोर म्याश्तें मां डेर हुर्मत और इज़्ज़त वाला पैदा करी दी। ददी म्याश्त इज़्ज़त अल्लाह गोया के कुरान के बयान करे दे। पदी सलोर म्याश्तों की यौ म्याश दाद ज़िलहज्जी म्याश्ता दाद हज म्याश्ता। हज अल्लाह ता दामरा यो मकबूल अमल दे चे अल्लाह पर फ़राइज़ों के शामिल करे दे। रोज़ा फ़र्ज़ दा अगर टोलो ता पता दा, हज फ़र्ज़ दे टोलो ता पता दा। ददी हज द पारा अल्लाह ख़ास वरज़ी जोड़ी करी दी। बिया पदी वरज़ों के डेर आमल दी, सिर्फ हज न दे यो द हज अमल दे और बल द अरफ़ी वरज़ पदी वरज़ों के प्रता दा, बल द क़ुरबानी मसला और द क़ुरबानी वरज़ हम दी वरज़ों के प्रता दा, बल द नुकानो वेख्तो न कट कवलो अगा कम अमल चे कम दे अगम दी वरज़ों सरा ताल्लुक़ लरी। नन द पाकिस्तान दे यो तारीख़ मुताबिक द पाकिस्तान द तारीख़ मुताबिक नन 29 ज़ीक़ादा दा 28 ज़ीक़ादा दा सबा दाफ्ते पोरस बांदी योकम देरश्तम तारीख़ दे नो पे योकम देरश्तम तारीख़ बांदी हम इंसान ता म्याश कार की देशी नो लिहाजा सबा दाफ्ते वरस द म्याश बगोरी चे द ज़िलहज्जी म्याश राशि ज़का वड़ू के अख्तर बिल शान हिसाब दे द गट अख्तर बिल हिसाब दे। वड़ू के अख्तर आसान पदी बांधी दे चे रोजा ख़त्म शी सबा और पसे अख्तरी नो टोलो ता पता लगी और द शवाल पड़ुम्बनी तारीख़ बानी अख्तरी द गट अख्तर चकम हिसाब किताब दे आगा द मेश्त लुम्बनी तारीख़ सरा ताल्लुक़ न लरी आगा लसम तारीख़ सरा ताल्लुक़ लरी। द गट अख्तर रस आगा द ज़िलहज्जी पर लसम तारीख़ बांधी नो दी वजन 10 वर्ज़ मख के बतो म्याश गोरे नो सबा कचरता म्याश उली दलेशवा नो द इतवार रोज़ बा अवल ज़िलहज्ज वी
بیا به د هغې نه 10 ورځې شماري، نو په 9مه ورځ به عرفه وي، په 10مه ورځ باندې به یوم النحر د حلالي ورځ قربانۍ ورځ به. که سبا میاشت ونلیدلی شوه، د اتوار په ورځ باندې ولیدلی شوه، نو بیا به د اتوار په ورځ، بیا به د پیر په ورځ باندې اول ذوالحجه لومبنی تاریخ باغی، نو بیا به هغه حساب سره په 9مه ذوالحجه عرفه کې او په 10م تاریخ باندې به بیا قربانی وي. خو دې سره عام خلک دا مسلې تپوس کوي چې ویښته کټ کول او نه کټ کول او دا شان نوکان کټ کول نه کټ کول څه مسله ده؟ دې 10 ورځو سره یو مسله متعلق دا ده چې دې سره د هر مسلمان یا د قربانی کوونکو تعلق دی. یو روایت کې راځي چې کوم انسان قربانی کوي نو دی انسان لپکار دادی چې دې 10 ورځو کې یا دې 9 ورځو کې دا بیا نوکان وانخلی ویخته کټ نکی. نو بعض حضرات علماء کرام وای چې دا حدیث دا هغه کسانو بارکه خاص دی چې کوم قربانی کول غواړي، کاغه نفلی قربانی کوي که واجبی قربانی کوي، خو سنه درجه کې د قربانی کې حصہ ده، نو دی انسان لپاره عمل کول پکار دي. بعض حضرات علماء کرام فقهای کرام وای چې عام انسان هم په دې باندې عمل کولی شي، که قربانی نم کوي، قربانی ځان له یو عمل دی، دا ځان له یو عمل دی، قربانی واجبی عمل دی، ضروری عمل دی، او دا یو مستحب او استحبابی عمل دی، نو ځان له د دې ثواب ملاویږي. او د دې ثواب چې څوک قربانی نه کوي هغه ته ملاویږي د دې وجې نه چې د حاجیانو سره مشابهت راځي او نیکانو خلکو سره مشابهت، دا بهتره خبره ده. حاجیان چې کله احرام وتړي د حج، نو بیا هغوی نوکان نه کټ کوي، هغوی بیا ویښته نه کټ کوي، صحیح ده، بیا د اختر په ورځ باندې کټ کړي، د قربانۍ په ورځ باندې. نو ته هم داسې کار وکړه، الله به تعالی هم ثواب درکړي د دې مشابهت د وجې. یا قربانی کوونکي کسان چونکې دا ویښته نه کټ کوي، نوکان نه کټ کوي، نو ته قربانی نه کې خو دوی سره مشابهت وکړې، داسې حالت کې وګرځه. او نو بهرحال دی باندې هر انسان عمل کولی شي. او دا حکم څنګه چې د نارینو د پاره دی، دغه څنګه زنانو د پاره هم دی، زنانم پې عمل کولی شي، او دا شان ماشومان هم پې عمل کولی شي. ماشومان ته سبا ورځ ټول کېنې بچې نوکان کټ کا، بیا به 10 ورځو پورې نوکان نه کټ کړي، هغه نوکانو باندې خو عمل کولی شي. د سر ویښته دي اختر له جوړې بچې، اوس د اختر له خپل ویښته برابر کا، بیا به د اختر ورځه پورې چې کوم دی دا ویښته نشي کټ کولی. نو پکار دا دی چې ماشومان هم پې عمل وکړي. اوس نه ورته یو مسله زده شي، ځکه چې بیا غټ شي د دې مسلې ورته پته نه. نو عزتمندو دا مسله درته یو بیان شوه چې په دې باندې عمل، نو سبا نه خپل ویښته برابر کړي. بعضې کسانی دا مسله تېره شي، نو آیا بیا منځ کې ویښته کټ کولی شي که نه؟ نو 2 صورتونو کې عزتمندو کټ کولی شي. یو هغه چې په ده باندې 40 ورځو نه زیاتې تېرې شوي دي، نو 40 ورځې چې کله په انسان باندې تېر شي، نوکان نه کټ کوي او زهرناف ویښته نه کټ کوي او د تخرګونو او د بغل ویښته نه کټ کوي، نو دا حرام ته ورسي، بیا حرام وي. او جمعات کې دې کسان هم تنګي، په کور کې دې ښځه هم تنګي وي، تا نه د نسوارو په شان بوځي، او زه خو نسوار نه کوم، نو بس هغې د تخرګونو نه بوی خیږي. نو دا دې وجې نه صفایي کول پکار دي. صفایي نیم دین دی، یعنی مطلب زمونږ دین کې نیم احکامات د صفایي سره متعلقه دي، او یا مطلب دا ثواب یې ډېر زیات دی، ثواب یې ډېر زیات دی. نو دې وجې نه عزتمندو. او دویم که بالفرض یو انسان نه هیر شوي دي، خو یو انسان وایي چې زه تنګ یم دې ویښتو کې کټ کوم، نو ټیک د واجب نه دي، ګناهګارېږي نه. که چا کټ کړه ګناهګارېږي نه، که چا کټ نه کړه ثواب یې ډېر زیات دی. خو د محبوب هر ادا سره انسان له مینه کول پکار دي. په دې کې فرض، واجب، مستحب او سنت دې ته کتل نه دي پکار. څنګه چې د خپل پلار هر ادا انسان ته خوښي، د خپل بچی هر عمل انسان ته خوښي، د خپل استاد هر ادا هر سټایل د انسان خوښي، د خپل ملک د وزیر اعظم، د صدر، د مسلمانانو یو حکمران دغه اداګانې د خلک خوښي. نو سوچ وکړه چې د سید الکائنات هغه ذات چې هغه د رب کائنات محبوب دی،
او هغه د الله خوښ دی او هغه الله کتاب ورکړی دی، هغه د ټولو پیغمبرانو سردار جوړ کړی دی، داغه امت د ټولو امت سردار جوړ کړی دی، داغه د زلفو قصې، داغه د مخ د چهره انور قصې په قرآن کې دي، داغه د کمبل قصې په قرآن کې دي، داغه د خوب قصې په قرآن کې دي. نو د هغه د ویښتو د نه کټ کولو هغه آداب الله ته څومره خوښوي. کله کله ملنګي ډیزاین د خلکو خوښي کنه، ببر ببر ویښته ځان له کله خوند کوي، کله کټینګ خوند کوي، کله داسې خوند کوي. نو دی وجنه زمون خپل محبوب سره مینه ده، کدا نفل عمل دی که مستحب عمل دی، نو سنه سه درجه کې په انسان له عمل کول پکاري چې شدید ضرورت نه سر کې خارخ دی یا بل څه مسله ده، خیر دی کټی. دا یو مسله شو د دې ورځو سره متعلق. دویمه یو اهم مسله ده، یو کور کې څومره قرباني کول پکاري. بعض کسان وایي چې زما پلار قرباني کوي خپل قرباني نه کوي، بعض وایي چې زما مور قرباني کوي ځکه زه نه کوم، بعض کسان وایي زه خپل پلار لکوم ځکه زه نه کوم، زه مور لکوم ځکه زه نه کوم، یا زما مشر رور د پلار په ځای دی هغه اوس قرباني کوي، او یا زما مشر خور قرباني کوي، یا زمون کور کې کشر قاری صاحب دی هغه لمون قرباني کو، یا اجي صاحب دی هغه قرباني کو. دا یاد لرل پکار دي د قرباني تعلق مشرعي کشرعي سره دی او علم او یا غیر علم سره دی نه، د قرباني تعلق پیسو سره دی، مالداري او غریبۍ سره دی. او یو مسله داوی یو انسان باندې قربانی واجب کېدل او یو دی کول. واجب کېدل ځان لسیز دی، کول ځان لسیز دی. څه مطلب؟ یو انسان باندې چې واجب شو کدا اوس قربانی نه کوي دا ګناهګاریږي. یو انسان باندې واجب نه ده دا قربانی کوي کولې شي، واجب په نه ده خو قربانی کوي کولې شي. هر سړی قربانی کولې شي، غریب سړی هم کولې شي، قرضدار سړی هم کولې شي، خو چې قرض خلاصولی شي او څوک ته قرض نه غواړي قرباني خو کولی شي. خو یو دی ضروري یو دی ضروري چې نه وي، دا ځان له مسله ده. ځکه چې تا باندې ضروري شو او ته قرباني نه کوې نو تا باندې واجب پاتې کېږي، ته ګناهګارېږي. نو دې صورت کې به بیا مال ته ګورې. د ټولو نه اول به د هغه کس قرباني کوې چې هغه کس باندې ضروري ده، او هغې نه بعد چې ستا د چا خوښه وي هغه وکړه. بیا مشرۍ ته هم کتی شي، کشرۍ ته هم کتی شي، علم ته هم کتی شي، بیا ستا خوښه، دوستاني ته هم پکې کتی شي. خو اول د هغه انسان قرباني کول پکار دي چې په چا واجب ده. من او تاسو کله زوی باندې واجب وي، پلار باندې واجب نه وي، نو که ته پلار لکې نو ستا قرباني ته ګناهګار پاتې شوې، پلار ته ثواب میلاو شو. داسې نه چې هغه نه کېږي هغه خو ثوابي کار دی وکړو او حرام او مثلا واجب د نه پاتې شو دا ګناهګار شو. نو دې وجې نه د دې خیال ساتل چې تا خپله فرضي یا واجبي قرباني وکړه، د هغې نه پس که مشر رور لیکې هم صحیح ده، که پلار لیکې هم صحیح ده، که مور لیکې هم صحیح ده، ستا خپله خوښه چې که دوست لیکې هم صحیح ده، چې پردي سړي لیکې هم صحیح ده. هغه نه صرف تپوس وکړه ویله که ستا قرباني ما وکړه بېغمه شه، د هغه قرباني مې ادا شوه. نو دا ګوره لږ شان فرق یې په دې ځان ویول پکار. نو د ټولو نه اول هغه انسان چې هغه واجب کېږي په چا باندې، دا د نن مستقل تفصیل سره مسله بیانو. خو پهله دا مسله چې په چا باندې واجبي هغه مخکې کول پکار دي. پلار له خفه کېدل نه دي پکار. کله پلار خبره شي ګوره دا دومره شان زما زوی دی او لږې پیسې وګټلې او ځان له قرباني کوي او زما په نوم یې نه کوي، نو که واقعي زوی سره پیسې ډېري پلار له هم دې قرباني وکړي. دا پیسې خلک څه دپاره ګټي چې دومره دنیاوي شوقونه پې پوره کې، یو اسلامي شوق هم پکې پوره که که نه، د پلار شوق هم پکې پوره که، د مور هم پوره که. خو که وسې نه کېږي پلار له داسې نه دي ویل پکار چې زما زوی ګوره ماله نه کوي او ځان لی کوي، مور له نه دي خفه کېدل پکار. ځکه هغه هم دومره وس کېږي چې یو قرباني وکړي. نن سبا قربانۍ هم ګرانې شوي دي،
نو پلار لې نشي کولی نو غوښه خو پلار تعالی درکې کنه د ټولو نه اول تعالی پړپوستي پوخ کی د ټولو نه اول تعالی چې کوم نه کلیجی رو باسي وې دا مې پلار لور کاوي چې دا سیختی وخریو نو تعالی خو خیال ساتي کنه نو غوښه ټوله ته خوري او پلار له خوشالي دل پکار دي چې یا الله شکر دې تا زما بچي دومره مالدار کو چې د باندې قرباني شته او زما زوی دي د مالدار په شان کو او زما زوی دي د پیغمبر د صحابه کرامو په شان کو هغه هم قرباني کول او زما زویم کوي پلار له خوشالي دل پکار او کنه تعالی قرباني کوي او ځان لینه کوي نو زوی دي جهنم ته ځي او ته صرف دې ته خوشاله چې ستا لونګي اوچته شوا ستا قوله اوچته شوا او ستا په نوم باندې قرباني وشوا او زوی دي جهنم په لار روان شو دغه رنګ عزتمندو بعضې ښځې خاوند وي وایي جي ښځې ته ته قرباني کې وایي نه وایي ولې وایي بادام ګل یې کوي که نه زما د وړو پلار خو یې ځان له کوي ستا به ځان له جنتي د هغې به ځان له جنتي ستا ځان له قبر دی د هغه ځان له قبر دی ټیک ده که ښځه غریبه ده مثلا سونه چاندي او پیسې ورسره نشته نو بس بیا خو د بادام ګل ماما قرباني کافي ده خو نه چې دې سره خپلې پیسې هم دي نو بخمرۍ به هم کوي او ګلندانه به هم کوي او دا ټولې ښځې په دې ځان له به قرباني وایي جي ما خو لا واده نه دی کړی که نه نو واده قرباني سره څه تعلق دی هغه خو به بېل سنډه حلالې چې ولیمه کې خو بېله سنت طریقه ده دې سره د واده تعلق نشته ګورې دا یاد لرئ هلک ته ووایې ښه مزېدار پیسې ورسره شته 1 لک 2 لک روپۍ جمع کړي کله پلار نه چپه کوي او کله خپل څه کوي او هر څه شي پیسې کوي هغه ول سکول لپاره ورکړي دا بخیل جمع کوي او پیسې جمع کوي لک 1.5 لک ته رسولي دي هلکه ته به قرباني کې جی زه خو کالج کې سبق وایم ملا نو دې سره د کالج څه تعلق دی دا که مدرسه کې تعلق او که کالج او که چڼې یو جومات کې یو هلک دی چڼې دی خو هغه له دومره روپۍ راجمع شوې سرسایه کې او هغه له دومره روپۍ راجمع شوې چمړو کې اختر نه مخکې مو سره روپۍ نه وي خو د اختر په ورځ دومره سرمنې خرڅې کړې په هغه مولا باندې قرباني واجب شوه په هغه ورځ به خو واجب کېږي نو دا دې سره تعلق نشته دی د دې چې کالج کې مو سکول کې مو مدرسه کې د دې تعلق څه سره دی پیسو سره روپاټو سره دی چې روپۍ د سره جب کې دي قرباني به کې خاص مقدار اره روپۍ باندې نشته دی یو خاص مقدار تعالی شریعت مقرر کړی هغه درته وروسته ویم نو ښځه به ځان له قرباني کوي او سړی به ځان له قرباني کوي بعضې کسان وایي جي ما خو د خپې ارتې دپاره دا پیسې ساتلي دي نو ستا خپې خو اوس نه ارتې دي غم مه کوه او چې واده دې وکړو نورې به مرتې شي خو هغه قرباني به ځان لګې د دې سره تعلق نشته جی زما خو د اختر نه بعد منګني ده دا خوله کې داسې خواږه کې منګني ده صحیح ده منګني نه چا منې کړی یو ایستې کې ونیسه او نور هغې کې وکړه د دې منګنۍ سره تعلق نشته چې ما واده نه دی کړی او دا شان عزتمندو جنۍ داسې نشي ویلی چې دا پیسې خو ما د خپلې واده دپاره جمع کړي او دا خو د واده د کپړو دپاره ما جمع کړي نو دې کې قرباني کول پکاري صرف چې نابالغ وي په هغه نشته د 15 کالو نه کم دی یا نابالغه دی د 8 کالو ماشوم دی او پیسې سره ډېر هم دي په ده باندې قرباني نشته نور که واده کړی دی او که نه دی کړی او که پیر دی او که فقیر دی او که ولی دی او که بدماش دی او دا شان که هر ګناهګار دی او که نیک عمله دی قرباني په ټولو باندې ده که ګیرې شته او که ګیرې نشته که کار کوي او که نه کوي جی زما خو روزګار نشته که نه نو روزګار تعلق سره نه د قربانۍ تعلق پیسو سره دی تا نه بغیر روزګاره د له خو دې پیسې درکړي نو نور څه غواړې کابل دې پکار دی که مڼه پوره کابل اوس ځان نه راوړې خو بس سیوان د سره موجود دي مڼې د سره دي پیسې د سره شته نو امونه خوراو اډوکې مه شماره او قرباني وکړه نو عزتمندو دا د ګپ انداز کې موږ تاسو ته ځکه بیانو چې دا اکثره کسان داسې وایي هغه داسې ګپ ګڼي دا قرباني الله رب دې موږ او تاسو پوه کړي نو یو دا مسله شو بعضې کسان داسې وي بهر ملکونو کې اوسېږي هغه وایي جي موږ قرباني کول غواړو خو خپل ملک کې کول غواړو پاکستان کې آیا کولی شو که نه او قرباني دلته هم کولی شي دا ضروري نه چې قربانۍ خواښه په خپله وخوري
قربانی بس پلار ته ټلیفون کا چې غټ سارویم راوسته دی یو حصہ پکې مال او نصاب جی پیسې ورکول پکې ضروری دي کنه دا بل مسله یاد ہے یا کله نا کله بعض ضرور کمی پیسې ورکی بعض زیاتی پیسې ورکی دا صورت امر پیخي ځکه فقهاو لیکلي دي چې هر سړی با د ومي اسینه کم ایسه نه نیسی مثلا 5,000 روپۍ د ساروی واغستو نو د دې یو حصہ څومره جوړیږي 10,000 10 7 70 صحیح شو 10,000 روپۍ شو نو کم از کم 10,000 روپو یو حصہ بنی شي کته د یو حصہ نه کم ونیولا مثلا اته کسان شریک شوي چې اته کسان شریک شي نو د ټولو الریډي لګه لګه حصہ کم شوا د ومي حصہ نه د هر یو حصہ لګه لګه کم شو نو د اتمته جوړه شو کنه صحیح شو نو چې د اته حصے د پکې وکړي د ټولو حصہ د ومه نه کم شو نو د یو سړي قرباني نه کیږي یا بعض وخت داسې کارو کی یو سړی څه چل کوي ومه حصے نیولي خو کور کې پکې میز کې پدی ومه حصہ کې 15 کسان شریک شوي نو دا غنور قرباني میزان سره خراب کی ځکه چې دا یو ومه کم شو نو بس چې دا یو اونشولا نو بس دا یو ساروی دی غنور پکې اونش وکنه ځکه د غوخي په حرارتي کې استای سوا نو دې کې احتیاط کول پکار نو با سړی کور کې وروره میرمنې سره او خځې سره شریک شوي وروسته هغه نورو ته پته ولګي چې دا خو د ښځې نه مجبور او پیسې سره خپلې وي نه او هغې ورته نیمې ته واچو نیمه زه واچو ټیک ده چې کله د 2 حصو نه کمې وي نو دا حصې بیا غټېږي نو بیا پکې په هر حصه په طاق او په جفت کې هر څه کې گنجایش شته بعضې کسانو پکې لادا وایي چې طاق پکې نه کېږي او جفت پکې کېږي دا ځان نه دي عوامو خبرې جوړې کړي وایي چې 2 کسان په څاروي کې شریک وو چې په منځ یې نیم کې نو 3 نیمې حصې شوې نو دا 3 حصې خو برابره شوې دا یو خو د نیمې نه کمې شوه نو ته ټولې حصې ته ګوره که نه تا یو حصه اخیستې ده نو 3 نیمه حصه خو د 2 حصې نه زیاته وي که نه داسې د ځان کو نو بهرحال عزتمندو که بار ملکې څوک وي دلته ولې حصه کولی شي یا چې هلته ورته ووایې چې ماله وکړه هلته وکړه خو بیا هغې کې د دې خیال ساتل پکار دي چې اختر ټیم دواړو یو بل سره برابر وي ځکه بعضو ملکونو کې اختلاف راشي هلته لا اختر نشته او تا قرباني وکړه اگر چې بعض عالمان دي کې گنجایش نقل کوي چې د غزې اعتبار دی چې کوم ځای کې څاروی حلالېږي بس قرباني کېږي نو بس وشوه خو احتیاط هغې کې ځان له مسله ده چېرته ورته بیانو بعض کسان پیسې کمې زیاتې ورکوي مثلا په 80,000 دې واغستو یا 1,40,000 باندې څاروی واغستو نورونه ټول راجمع شي نو د یو ورور حصہ 60,000 روپۍ جوړېږي 1,40,000 باندې چې والي او په 7 تقسیم کړي نو یو حصہ د څو شوه 60,000 روپو دا یو ورور سره 10,000 روپۍ دي نو چې حصې ته ګوري د 10,000 روپو خو چې کوم دی 14مه حصہ جوړېږي 9مه حصہ نه جوړېږي نو بیا خو پکار دی چې قرباني ونشي خو نه دلته دارونه راغون شي هغه ته وایي زه خیر دی ته پکې 10,000 ورکه خو حصه به تاله پوره ورکو که حصه وله کمه ورکې نو بیا ورسره مسله خرابېږي خو چې حصه وله پوره 9مه حصه ورکې او پیسې کمې وي نو خیر دی چې تاسو سره امداد کوئ داس یو سره مدد وکړو نو 2,000 روپۍ دې نورو رونو واچولې 15 رونو 10,000 روپۍ هغه له نورې واچولې وایي دا 2,000 به موږ واچو ته صرف 10,000 ورکه نو 60,000 روپۍ پوره شوې نو حصې مکمل شوه اوس د قرباني صحیح ده پیسې خو که تا له 60,000 روپۍ ټول پردی سړی درکړي او ته قرباني وکړي هم صحیح ده هېڅ خبره نه په خپلو پیسو قرباني کول ضروري نه دي دا یاد لرئ قرباني ستا په نوم باندې کېدل ضروري دي دا پکې ضروري نو دې وجې نه که یو یار دوست دی بل ته وایي چې هلکه ستا په ځای زه قرباني کومه او هغه بار ملک دی بل ځای کې دی قرباني ستا په نوم باندې وکړله بس ستا قرباني ادا شوه نه غوښه تا ته میلاو شوه او نه دې پیسې ورکړې او قرباني دې بیا هم ادا شوه احکامات آسان دي د دین څخه خبره نه خو ستا په نوم یو قرباني کېدل ضروري دي صحیح ده نو دا بله مسله شوې ده یو مسله بله ده چې یو چیلي باندې د ټول کور د طرف نه قرباني کېږي که نه کېږي یو ګډ باندې د ټول کور د طرف نه قرباني کېږي که نه کېږي نو یو روایت کې د ترمذی شریف دا راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخت کې یو سړی قرباني وکړه د یو ګډ یا د یو چیلي د ټول کور د طرف نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جایز ویلی
څه ورته ونه چې قرباني دي نه کېږي. نو دې وجې نه بعض علما کرام اهل حدیث علما کرام وایي چې یو قرباني یا عرب علما کرام دي هغه وایي که یو کور کې سړی یو چیلې یا یو ګډ حلال کړي د ټولو د طرف نه وایي قرباني ادا کېږي. نو چې کوم کسان هغوی سره تعلق لري هغوی وکړل او د هغوی په مذهب رواني خیر دی د هغوی قرباني کېږي څه خبره نشته. خو زمونږ علما کرام نور احادیثو ته ګوري. کله ناکله موږ دا خبره وکړو چې یو حدیث کې داسې راځي او امام نفس صاحب دا وایي نو خلک وایي که دا امام صاحب چې سره چونکې که چېرته حدیث نشته دوی سره نور احادیث دي. نو زمونږ مسلک دا دی چې په هر مالدار سړي باندې ځان ځان له قرباني واجب ده یا یو چیلې یا یو ګډ یا د غټ څاروي و میسا دا په ده باندې واجب ده. ځکه یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام من کان له ساعة ولم یزح فلا یقربن مصلانا. شدید وعید بیان کړي چې د کم سړي د کم انسان د قرباني وس کیږي او هغه قرباني ونه کړله وایي د اختر مونځ له دې نه راځي. دا څومره سخته خبره وایي نه دي راځي. نو هلته هر انسان دپاره ځان ځان له بیان شوې ده چې وسي ساعتون وسي وي. نو پته ولګېده د دغه حدیث نه معلومیږي چې هر انسان باندې د خپل وس مطابق قرباني ده او چې د چا وس نه کېږي هغې باندې قرباني د سره شته نه دی. دویم دا دی نبي علیه السلام زندګۍ ته انسان وګوري. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله قرباني کړې ده د ځان لپاره جدا کړې ده د امت دپاره جدا کړې ده او دغه رنګې د ازواج مطهراتو دپاره جدا کړې ده. نو که یو قرباني د ټول د طرف نه عام معمول دا وي او عام قانون دا وي نو بس بیا به د نورو دپاره نبی علیه السلام نه کولی. حالانکه نبی علیه السلام به د لور دپاره جدا قرباني کوله فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها او د بیبیانو دپاره به جدا قرباني کوله. نو پته ولګېدله چې دا د هر انسان ځان ځان له قرباني ده. دا هم احادیث دی او روایت. دا شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قربانی ډیر اهتمام کړي. یو کال د حج په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100 قربانیانې کړې وي. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبو د مال اعتبار سره ځکه چې مال براله ټول به خلکو لور. نبی علیہ السلام زکات نه دی ورکړي ځکه نبی علیہ السلام سره دومره مال چیرته نه دی جمع شوی پوره کال چې هغې باندې به زکات راتو خلکو له به ورکو بیبیانو له به ورکو خپلو خپلوانو له به ورکو. خو د قربانۍ نبی علیہ السلام بیا هم اهتمام کړی ځکه قربانی د اسلام یو شعار دی. ما ستا روجې سره اسلام دومره مخکې نه ځي څومره چې حج سره ځي ځکه حج ټولو ته ښکاري ستا روجه چاته نه ښکاري. قربانی ټول کائنات ته ښکاري چې لکه مسلمانانو قربانی وکړه د الله دپاره. نو دې سره اسلام نوم ډېر روښانه کېږي. دې وجې نبي اسلام د یو حج په موقع باندې اخترمو او حجم نو 100 قربانیانې وکړې او په دې کې 3 قربانیانې صرف په خپل لاس باندې ذبح کړې او 10 قربانیانې علي صاحب ته حواله کړې ویل دا ته وکړه. نو دومره به اهتمام کو نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم حدیث کې دا راغلي چې یو قرباني د ټولو د طرف نه کېږي د هغې خپل مطلب دی. هغه نفلي قرباني ده واجبي قرباني نه ده. هغه ثواب دی ثواب. لکه مثلا زه تاسو ټولو مقتدیانو ته ووایم چې زه دله یو ګډ ستاسو د طرف نه حلالوم او ثواب یې تاسو ته بخم نو په دې سره د دې یو ګډ ثواب تاسو ټولو مقتدیانو ته رسي. یا تاسو کې یو تکړه مقتدي را پاسېږي او چې موږ د ټولو مولیانو د طرف نه یو قرباني کوو نو ټولو مولیانو ته ثواب رسي. دا خبره صحیح ده. نو دا نفلي ثواب دی. ثواب کې ډېر کسان شریکېدی شي خو واجبي قرباني د هغې د وجې نه ساقطېږي نه ختمېږي. لکه اوس مثلا ما ستاسو د طرف نه قرباني وکړه د یو ګډ نو تاسو ته هر یو ته لږ لږ ثواب میلاو شو خو د دې مطلب خو دا نه دی چې تا خپل چیلې راوستې اوس دا نه حلالومه سې مولي صاحب زموږ د طرف نه وکړه. نه واجبي قرباني د هغې د وجې نه ستا د ذمې نه نه ختمېږي. هغه ثواب کې شرکت دی. نبی علیہ السلام ګوره خپله به قرباني کوله او یو به د ټول امت د طرف نه حلالوله خو هغې کې به دا خبره ذکر کوله ویلې به وی هذا عمن لم یضح من امتی وی دا بله قرباني نه ده دا زما د هغه امتیانو د طرف نه چې د چا وس نه کېږي. نو چې د چا وس نه کېږي د هغوی د طرف نه ته یو هم حلالولی شي ځکه هغوی خو نفلي ده که نه. خو چې شا باندې واجبي قرباني وي نو بیا د ډېرو کسانو د طرف نه یو قرباني یعنی یو چیلې یا یو ګډ
نه کېږي. که غټ څاروی حلال کړي نو د 7 کسانو د طرف نه به کېږي، د زیاتو نه به نه کېږي. دا پکې مسله دی عزتمند. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه یو کس ته ویلو ثواب کې شریک او هغه وخت کې غریبي وه، قربانۍ نه بار چا نه شوې کولی. نو هغه یو چیلې حلال کو، ویل زه ثواب یې ټولو ته میلاویږي، غم مه کوه چې ستا کوم غریبانان بچي دي، ښځه دی، دا نور رونه دي، نو د هغې طرف نه هم ثواب میلاویږي. نو هغوی د نیت وکړي، نو ثواب کې شریکېدی شي خو واجبي قرباني د بل طرف نه نه ادا کېږي. دا یاد لرل پکار. ځکه نور احادیثونو کې راغلي نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې غوا د 7 د طرف نه ده او دا شان اوښ د 7 طرف نه دی. نو چې کله ته وایې چې چیلې د ټولو د طرف نه کېږي، نو بیا د دغه حدیثو مطلب څه شو چې د 7 د طرف نه کېږي؟ چې چیلې د ټولو د طرف نه کېږي نو بیا خو سنډا د ټول کلي د طرف نه هم کېږي. نو بیا د نبی اسلام د دې روایتو مطلب څه شو چې غوا د 7 کسانو د طرف نه ده، بیا خو د دې څه مقصد پاتې نه شو. نو دې وجې نه عزتمندو او چې کوم علما دا هم ویلي دي، امام مالک رحمت الله علیه چې یو څاروی د ټولو د طرف نه کېږي، هغه هم پکې دا شرط لګولی چې یو ځای به اوسېږي، رشته داران به وي او نفع نقصان وغیره دا به یو ځای وي. نو هغوی هم پکې دا شرایط لګولی دي. نو دې وجې نه چې یو قرباني صرف د یو سړي د طرف نه ادا کېږي. یو قرباني مطلب دی چې یو چیلې یا یو ګډ یا د غټ څاروي یو حصہ، دا یاد لرئ، ځکه غټ څاروي کې 7 حصې کېږي. یو دا مسله. دویمه یو اهم مسله ده اوس په قرباني چا باندې واجب ده، دې ته غوږ کېدی. دا مې د اخره کې ځکه ونه کړله ما چې څوک ونه تښتي چې پته ورته ولګي. قرباني په چا باندې واجب ده، نو د دې لپاره علماء کرامو یو نصاب مقرر کړی چې کوم احادیثو کې بیان شوی دی او بیا د هغې تشریح علماء کرامو کړې ده او د هغې خلاصه یې دا راویستې ده چې کوم انسان سره ښځه ده که نر دی چې 9 تولې سونه وي، په دې ښځه باندې خو یا د دې نه زیاتې بهرحال قرباني شته. یا یو سړی د سونې ځان له اغستې ده، جمع کړې ده، ساتلې ده، 9 تولې سونه ده ورسره یا د دې نه زیاته ده، د باندې قرباني شته. دویم نصاب دی 52 تولې چاندي، چې کوم سړي سره یا ښځې سره 2.50 تولې چاندي وي یا د دې مطابق ورسره نقدي روپۍ دي او قرض بې نشته او دومره ورسره بچت کېږي، 52 تولې چاندي نه تقریبا 80,000 روپۍ جوړېږي داسې والا تقریبا. د 80,000 نه بره او 80,000 نه کله کمیږي کله زیاتېږي، ځکه ریټ بره لاندې کېږي. خو اسانۍ په خاطر باندې تاسو داسې ووایئ چې 80,000 روپۍ دي. چې کومې ښځې سره د 80,000 روپو چاندي وي او یا ورسره دومره نقدي روپۍ وي، په دې ښځه باندې قرباني کول واجب دي، په دې سړي باندې قرباني کول واجب دي. دې ناواده کړي باندې قرباني واجب ده. اوس خپلو جوبونو ته ګورئ او بینکونو ته ګورئ یا چاله دې روپۍ ورکړي دي هغې ته ګوره چې دومره روپۍ د سره شته که نشته. بعضې عالمان وایي چونکې اوس د دې نه پیسې ډېرې کمې جوړېږي، 80,000 روپۍ نه سبا هر چا سره او قربانیانې ډېرې ګرانې دي. وړوکې نه وړوکې ګډ چې ته الې په 28-30,000 روپۍ باندې چې قربانۍ قابلې کېږي، نو دا خو تا نه ټولې پیسې لاړې په قربانۍ کې. یا دغه نه غټ څاروي کې ایساري، هغه هم تقریبا 25,000 روپۍ پورې کېږي چې قربانۍ صحیح څاروی وي. دغه رنګ انسان سره نور ضروریات تړلي دي. نو دا یاد لرئ قربانۍ کې 80,000 روپۍ دي، خو دې کې ورسره دا شرط هم دی چې دا ستا د ضرورت د پیسو نه زیاتې وي. دا یاد لرئ. یو انسان دی مثلا ګرمي ده، اوس ایسی لګولی دی، هغه 30,000 روپۍ بل راځي، نو که د سره 1,00,000 روپۍ دي د باندې لا قرباني نشته، ځکه 30,000 روپۍ خو د ده په بل کې لاړې. او دا شان مثلا سی د ټلیفون بل کې لاړې او مثلا 10,000 روپۍ د ماشومانو په فیسونو کې لاړې. نو دا یاد لرئ چې ستا د ضروریاتو نه بلکل فارغې روپۍ وي، نو هله پېشته د اختر دپاره چې ته کوم د خوراک څیزونه مټیان راوړې او کاوا تورې چی راوړې او هغې دپاره بوتلې راوړې، خلکو باندې اسکې خپلې اسکې د هغې نه علاوه، نو بیا خو خبره اسانه شوه که چې تا سره بلکل اضافي 80,000 روپۍ پرتې دي او دا ټول ضرورتونه هم دې پوره کړي دي.
نو بیا څه چلو شو که دې نه تا یو حصه راواغسته او د الله دپاره په قربانۍ کې تا یو حصه ونیوله نو څه چلو شو؟ بچو دپاره دې هر څه اخیستي دي، د ښځې دپاره د سرخي پوډرو پورې اخیستي دي، ځان نه دي جانګیانو پورې جانګي پورې اخیستي دي، او دغه رنګې د ګرمۍ سردۍ بیلې بیلې کپړې دي اخیستي. نو که یو حصه قرباني د الله دپاره وکړه نو څه چل به وشي؟ نو ټولو ضرورتو نه علاوه پیسې. بعض عالمان وایي چې خیر دی. نو بهرحال اکثر عالمان دا وایي چې چا سره دومره د چاندۍ مطابق پیسې وي یا یو ښځې سره 1 توله سونه ده، 2 تولې 3 توله سونه ده او لږې روپۍ دي ورسره، نو هغې هم کول پکار دي ځکه هغه دومره 80,000 ته رسي، ځکه 1 توله په 1 لک ده. خو چې کومې ښځې سره نغدي روپۍ نه وي نو بیا که 2 تولې مو سره نشته پې، چاندي ورسره نشته، ضرورت نه زیات څیزونه سره نشته، نو که 3 تولې هم نشته، که 4 تولې هم نشته، که 5 تولې هم نشته، که 6 تولې هم نشته، که 7 تولې هم نشته، که پاو باندې 7 تولې بیا هم نشته چې څو پورې 9 تولو ته نه رسېدل. خو چې پیسې ورسره وي نو بیا کول پکار دي. یو قول دا دی. بعضې عالمان لیکلي چې اوس د غریبۍ وخت دی او ډېر زیات د خرچو وخت دی او اینی ټایم بیمار را پیښېدی شي، اینی ټایم هره قصه را پیښېدی شي. نو دې وجې نه عالمان وایي چې د قربانۍ دپاره بس د سونې نصاب ته ګورئ. بعض عالمان وایي د سونې نصاب ته ګورئ. دا یا داسې ته صرف یو تحقیق تاسو ته پیش کوم، نور خبره بهتره همغه ده چې اولنۍ ده چې هغه کس له کول پکار دي. خو بعض وخت یو سړی غریب دی، پردی کارونه کوي، ښځه د پردي کورونه کې کارونه کوي، یو سړی د مزدور سړی دی، چېرته په مزدورۍ کې 80,000 جمع کړي دي، ته ورته قرباني وکړه. نو خیر دی. بعض عالمان وایي که د سونې نصاب د سره نه وي، د سونې نصاب تقریبا 9.5 لکه 8 لکه روپۍ جوړېږي. نو چې دومره روپۍ ورسره نه وي خیر دی، قرباني دې نه کوي. دا د بعض عالمانو قول دی، راجح قول نه دی، کمزوری قول دی. هغه بل قول اعلی دی، اولا دی. نو بعضې دا وایي. بس پکې یو بل قول دی عزتمندو، دې کې بعض کسان اوځي، بعض پکې داخلي، نو ځکه په دې باندې عمل وشي. نو زموږ بعض دارالفتوا والا په دې باندې قول کړی د قربانۍ دپاره، د زکات دپاره نه. زکات کې چونکې د غریب فایده ده نو هغه په دغه ورکوټي نصاب کې هم کول پکار دي. قربانۍ کې چونکې د غریب دومره فایده نشته دی، اصل ستا خوراک سکا کې او تی کې، نو دې کې خیر دی که دې بل طرف ته انسان لاړ شي. بعض عالمان وایي چې کومې ښځې سره 1 توله سونه وي، 2 تولې 3 تولې سونه دي، نو د دې دپاره لږې پیسې کار نه کوي. بعضې خو ویلو چې لږې پیسې هم کار کوي، چې 200 سره یو هم په دې باندې قرباني شته. دا دویم قول دې ته ویلی کېږي د علماو په ژبه کې ذم بالاجزا، هغې ته ویلی کېږي ذم بالقیمت. خو زه چونکې آسان الفاظ سره تاسو پوهیم نو ساده الفاظو سره خبره بیانوم چې هر سړی پې پوه شي. ذم بالاجزا دې ته ویلی کېږي چې 2 نصابونه کله یو شي، یو ښځه 1 توله هم ده او لږې پیسې هم دي ورسره. نو هغې کې عالمانو لیکلي دي چې مثلا یو ښځې سره 6 تولې سونه ده، سونه 6 تولې، 1 توله 7 تولې چاندي، 7 تولې چاندي د 1 تولې د سونې برابر ده. ما ته ګورئ، 7 تولې چاندي د 1 تولې د سونې برابر ده. نو اسانه خبره شوه. یو ښځې سره چې کوم دی 6 تولې سونه ده، نو دې سره به وګورو چې 7 تولې چاندي ورسره وي یا 9 تولې چاندي ورسره یا د دې مطابق پیسې ورسره وي. د هغې موږ هسې یو حساب راوستی، تقریبا 11,000 روپۍ دې جوړېږي د 7 تولو چاندي نه، د یو حساب مطابق 11,000 روپۍ جوړېږي. نو چې کومې ښځې سره 6 تولې سونه ده، نو که دې سره 11,000 روپو پورې وي نو بیا پې قرباني شته، ګینې بیا پې نشته. دې کې لږ اساني ده. پهلني صورت کې خو سره چې 1 روپۍ و 10 روپۍ وي هم پې کېده، دې صورت کې گنجایش 11,000 ته راورسېدو. یا یو ښځه د هغې سره یا سړی د 5 تولې سونه ده، نو دې سړي سره بیا 14 تولې چاندي پکار ده. پیسو اعتبار سره تقریبا 22,000 روپۍ چې د سره وي بیا یا ښځې سره چې 5 تولې سونه ده ورسره، نو که 22,000 روپۍ ورسره وي نو قرباني پې شته ګینې نشته. مثلا 4 تولې سونه ده یو ښځې سره، نو د دې دپاره که 21 تولې چاندي دې سره یا 33,000 روپۍ سره 11,000 روپۍ یو حصې سره زیاتوه، نو چې کومې ښځې سره 4 تولې سونه ده، نو که دې سره 33,000 روپۍ وي نو قرباني پې شته، که د دې نه کمه وي نو بیا پې نشته. اسانه شوس خبره.
یا کمی ښځې سره 3 تولې سونه ده یا سړي سره ده نو که دې سره 44,000 روپۍ وي یا تقریبا 28 تولې چاندي ورسره وي خو پیسو ته بیا راوړو پیسې اسان ده 40,000 روپۍ ورسره شته او 4 تولې 3 تولې دغه هم د سره سونم د سره نو به په کار دادی چې دا سو کی قرباني وکي خو که د 40,000 نه کمی روپۍ دی سره 60,000 روپۍ دی سره نو به کنه کینو گنجائش پکې شته چې وینه کی یو خځه سره 2 تولې سونه ده نو دی خځه سره که 55,000 روپۍ وي مثلا د نن سبا ریټ مطابق نو دی خځه باندې قرباني شته خو که د 55,000 روپۍ نه سره کمی روپۍ وي او 2 تولې سونه ده سره نو به قرباني کو اون کی نو گنجائش شته یو خځه سره یو توله سونه ده نو د یو قول مطابق خو دا چې لګي روپۍ مو سره قرباني پېښتا د دې قول مطابق دا ده کدي سره 60,000 روپۍ شتا سونا 66,000 11,000 روپۍ سره 55 سره نور زیاتې کا نو که 66,000 روپۍ دی خځې سره وي یا دی سړي سره نو قرباني په لازم ده او که دا سره نه وي 60 سره کمی 50,000 دی سره او 40,000 دی سره نو گنجائش تک دا قرباني اونکی نو دې ته ویل کېږي ذنب الاجزاء والا یو مسله نو زه غریبانانو ښځو له په دې قول باندې عمل وکړي یا غریبانان کسانی د معاشري اعتبار سره غریبانان نو گنجائش ده او بعضې عالمان وایي چې نه بلکل چاندۍ ته ګورم د سره چاندۍ ته د سره ګورم بس سونې ته ګوره نو که سونې عمر نصاب و سرې قرباني دی وکړي او که نه نو نه کېږي نو دې قول کې ادنا گنجائش ده دغه بل قول کې ډېر گنجائش ده او صحیح او راجح قول هغه دی چې کومې ښځې سره 80,000 روپۍ دي ضرورت نه زیاته یا 52 تولی چاندی ده نو بهتر او راجع خبره ده چې قربانی دی بیا یو ایسو کی نو دا یو اهم مسله ده عزتمندو نن سبا چونکه حالات ډیر ګډوډي د خلکو بیماران خلکو د پراته دي او دغه رنګ کرونا وایرس خلکو والی چا باندې د بچو فیسونه شارټ شوي دي نو ځکه د دې احوال مطابق د علماو مخې ته یو رای کې غوښتله چې گنجائش پکې د ذنب الاجزاء والا مسله کې شته چې چا سره د ډېر روپۍ وي او سونه سره وي نو بیا پکې ودی کی کني نو خیر دی نه دی کی ځکه یو طرف د علما الحدیث علما دا مو چې یو قرباني ټول طرف نه کیږي نو که زمنګ نصاب لګرا کم شو یا پکې گنجائش را پیدا شو نو څه خبره پکې نشتا نو گنجائش په تور باندې عمل کولې شي خو یو سړی دی مثلا گاډي کیم ګرځي کوریم خپل شتا ها خو د دین علاوه سره صرف 80,000 روپۍ دی به موي کمی دي نو موږ نور سکه گاډي کې ګرځي کور دشتا تنخواه دشتا نور د خدای نه سغواړي نو 80,000 روپۍ د سره دي نو یو حصہ قرباني پکې وکړ دي انسان لبیا پاغه ولني قول باندې چلی دل پکار دي خامخا کول پکار دي خو یو سړی د غریبه خزه ده پر دې کور کې کار کوي یو سړی د پړي مزدور دی او 80,000 روپۍ جمع کړي دي وادله یا د زوی وادله یا بل څه ضرورت لا نو زه خیر دی کاغه په دې بل قول باندې عمل وکي نو گنجائش پکې شته نو کس ته قتل پکار دي تاسو کو څه کار کې او دغه شان گاډي دشته کې نشته نو عالمانو له پکار دی چې هر سړی ته د خپل مطابق مسلو خي او دا ټولي دین کې دن ندي باځه کسانو یې مونږ دا خو نورم پریشان شو لکه ولې ځان پریشان کې سہولت والا خبري درته بیانو چې یو سیس کې 2-3 رای راشي نو تاسو گنجائش شو کنه نو ته ولې پریشان کېږي باځه کسانو مولیان موږ پریشان کړو مولیان تاسو پریشانای کین هغه تاسو ته اسانیان پیدا کړي ساده بار غسانی شو چې د کوم مولا خبره دی او منل نو بس الا بلا برګردنی مولا تیسه کې نو د دې وجې نه عزتمندو دا د پریشانی خبري نه دي بس یو عالم سره تعلق لرا او عالم ته تل گنجائش تا بس خبره ختمه تا د پاره اسانی شو تیسه کې نو د سختي والا مسله نشتا نو دی قول باندې که څوک نه پوښي ویني بیا ما ته خیر ځان له ټلیفون یا میسج کوي یا علما کرام ډیر دي ټول عالمان موږ په دې خبره باندې پوي کړی دي نو تاسو ته بس تاسو مطابق مسله بیانې او هغه بکی یو سړی باندې وي قرباني واجب ده خو فل وخت سره پیسې نشته اوس بس کوي دا چانه قرض اغستی شي او د قرض مسله مخکې درته بیان کړي ما په نیټم ور کړی دا ما تاسو ویل یو قرباني په هر څه باندې کیږي په قرضوم کیږي په خپل پیسوم کیږي په پردو باندې کیږي چا د لګفت درکړي باغیم کیږي په هر قسمه کیږي خو چې واجب د باندې نه ده نو کول پکار دي کنه نو خپل حالات ته وګوره کدا سي قرضدار چې هغه د ماخام غوړي او شرمې دي نو بیا قرباني سره لګي هغه پیسې ورکا او کدا سي قرضدار دي نه وي صوفیانه خلک دي او ستا اعتماد په بازار کې شته تا نه ماخام نه قرض نه غواړي بل وزید نه غواړي او تا ته پته مشته چې زما کاروبار کیږي ان شاء الله که زه قرباني وکم
په قرض باندې نو زه دا پیسې ختمولی شم. نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي د اختر په ورځو کې د قربانۍ نه زیات ثواب په یو عمل کې نشته. نو بیا قرباني کول پکار دي. صحیح ده. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. اذان وکړه قاری صاحب.